बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुहाडा होस्ट हाफिज़ अमजद। तुसी वेख रहे हो रहमानी न्यूज़ दा बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सोहना देश पंजाब, जिहदे विच साडे परौणे बने ने। साडे मैं किहड़े लफ्ज़ां दे नाल गल करां कि मेरे एहसास की तर्जुमानी मेरे अल्फाज नहीं कर सकते। मेरे उस्ताद मोहतरम पहलवान असगर अली रहमानी जी साडे नाल मौजूद ने। असी इन्हां नाल गलबात करांगे कि इन्हां ने कित्थों स्टार्ट लिया, कि उन्होंने हर अगर पहलू तो वेख्या जाए, कारोबारी बिजनेस लाइन से वेख्या जाए, या उन्होंने अपनी इस रहमानी वैलफेयर के हवाले नाल अगर वेख्या जाए तो किसी तो पिछे नहीं। सो ये स्पोर्ट्स के विच एक वखरा मकाम रखते हैं। मैं अपनी गल दसना कि जिथे भी जाइदा उत्थे इन्हां दा नाम मेरे तो पहले लिया जाता है। सो मैं दसना बड़े फखर नाल मान नाल कि मेरे उस्ताद ने, तो मैं इन्हां दे बारे इन्हां दे कोलों पुछांगा। पहले तो चलो लोगों ने भी दसिया, उंज भी पता है, लेकिन मैं चाहना कि साढ़े सुनने वाले ताईं एक गल जरूर पहुँचे कि इन्हां अपना उस्ताद होना कित्थों ये फन लिया, कि किवें वो कमेंटेटर बने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप साहब, तुसी रहमानी न्यूज़ चैनल पर अज आए और मेरा दिल बहुत खुश होया है कि सोहना देश पंजाब, जिहदे विच असीं पंजाबी कल्चर दे उन्हां लोगों की गल करने जिन्हां ने अपने अपने इलाके दे विच अपने अपने फन दे रही अपना अपना नाम कमाया। तो तुसी एज ए होस्ट रहमानी न्यूज़ अज साडे स्टूडियो च आए, तो थोड़े दिल की ख्वाहिश सी कि मैं इस तो पहले मेरा इंटरव्यू इस तरह नहीं होया। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन तुहाडा कि तुसी इस प्रोग्राम सोहना देश पंजाब नूं बहुत ज़्यादा लाइक करदे हो। हाफिज़ साहब की चाह सी कि मैं इहदा एंकर बनागा तां जे पहला इंटरव्यू मैं अपने उस्ताद मोहतरम का करना है। मैनूं इस गल की बहुत ज़्यादा खुशी है कि देखो ना हाफिज़ साहब, मैं पहले तो ये गल करांगा कि सब तो पहले दुनिया के उत्ते एक ऐसी हस्ती जिहड़ा उस्ताद और दूसरी पहली हस्ती वालद तो दूसरी हस्ती उस्ताद जिहड़ा अपने शागिर्द और अपने बेटे नूं चाहता कि मेरे कोलों 2 कदम ये अगे होवे। मैनूं इस गल की ज़्यादा खुशी है कि मैं मेलियां ठेलियां ते कमेंटरी करने वाला बंदा सां, तो तुसी जो मेरे तो बहुत चंगी कमेंटरी करन लग पे, बहुत ज़्यादा नाम कमाया, तो मेरा नाम जो लगता सी तो मैं समझता सा कि मैं ही कमेंटरी करना वा पिया। तो ये अल्लाह पाक दा हकीकत जी वो वे। तो वालद भी आंदा कि यार रब्बुल आलमीन, मैं अगर DSP हाँ तो मेरा पुत्र SP होना चाहिए, अगर मैं ब्रिगेडियर हाँ तो मेरा पुत्र जनरल होना चाहिए। ये वालद ही एक ऐसा है, और उस्ताद भी यही चाहता है कि मेरा शागिर्द जिहड़ा दुनिया तो फिर उस्ताद नहीं जिहड़ा हसद करे कि मेरा शागिर्द मेरे तो अगे क्यों जाएगा। और मैनू खुदा जानता है कि हमेशा इस गल की खुशी हुई है और मैनू माण होया कि किला दीदार सिंह का वो शेर मेरा शागिर्द मेरा पुत्र जिहड़ा मेरे कोल बैठदा हुंदा सी ते तरसदा सी कि मैनू माइक मिले, लेकिन मैं खुशी नहीं रखना। लो आप सब तुसी अगर तैयारी की तो बोलो। तो वो अल्फाज सन 2003-4 के वो अल्फाज मैनू याद नहीं, जो टुटे पुठे लफ्ज़ बोलते फिर तुहानू दसना, तुसा मेरे तो शेर लिखने करने। तो मैनू अज खुशी है कि मेरे तो बहुत ज़्यादा चंगी कमेंटरी करने वाला मेरा शागिर्द ही मेरे इंटरव्यू लै रहा है। जिवें कहंदे ने कि सिर नूं रात दी राणी पैंदी, नींदर नहीं मर जानी पैंदी। जे कोई पुछे खैर तो है ना, मुढ़ों गल सुनानी पैंदी। तो गल मुढ़ दी करांगे कि तुसी पहली तलीम कित्थों हासिल की, जो तुसी अपना स्कूल की शुरुआत कित्थों की, उस तो बाद कितना तलीम, मतलब फिर किसी हाई स्कूल कित्थे तुसी पढ़े? मतलब मैं मेरा मोड़ इब्नाबाद के नाल ही गुजरांवाले तो लाहौर जाओ तो मोड़ इब्नाबाद उरे लहिंदी साइड ते पिंड चढ़ियाला खुर्द चढ़ियाला कलां, उत्थे मेरा पैदाइश और मेरे वालद मोहतरम हाजी जलालदीन मरहूम अल्लाह तबारक तआला उन्होंने जन्नत फिरदौस जगह ता फरमाए। उन्हां दी दुआवां दा सदका, मेरे वालदैन दी दुआवां दा सदका मेरे ते अज रब ने करम कीते। मैं प्राइमरी तक तालीम जी है वो अपने पिंड के प्राइमरी स्कूल लई। उस तो बाद मैं गौरमेंट हाई स्कूल ततले वाली 1993 के मैट्रिक किया, जिहदे उस तो बाद फिर कॉलेज आंदे आए। लेकिन कबड्डी का शौक खेलन का इन्ना शौक सी कि वो सारी पढ़ाई जी है वो सूँ उरे वाल ख्याल नहीं सी, सिर्फ ये सी कि असीं किहड़ा 24 घंटे कबड्डी खेडते रहिए। इश्क सी एक उस दौर का। जिवें कहंदे कि जद तक तन दे ताणी विचे तद तक गल कहानी विचे, वेला आपे दस दिंदा है किहड़ा किन्ने पानी विचे। फिर तुसी कबड्डी के मैदानां दे विच अपना लोहा मनवाया, फिर कुश्ती ते फिर वो छट चुकनी, ते अपना मतलब तुहानूं शौक रहा कि मिट्टी दीयां बोरियां मतलब चुकनियां, जिवें कि बस मेरे जिहड़ा ना वड्डियां कोलों नहीं सिੱਖਿਆ, कोल कबड्डी नेज़ाबाजी विच विरासत आई, गैरां तो नहीं सिੱਖਿਆ असगर वड्डियां जाच सिखाई। ये साडे वड्डियां दी ही एक निशानी सी, कोल कबड्डी नेज़ाबाजी वगैरह। मैनूं अपने मैं वड्डियां कोलों सिੱਖਿਆ कि असल दे विच वो दौर बड़ा सुनहरा सी। उदों हर पिंड च मेला हुंदा सी और हर पिंड दा दूसरे पिंड दे नाल इंडिया और पाकिस्तान वर्गा मुकाबला हुंदा सी। उहदी आड़ दे विच जिहड़े पिंड दे नौजवान मुंडियां ने जोर
ਹੋਰ ਕਰਨੇ, ਤੇਲ ਮਲਣੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ 4ਥੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ 3-4 ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਏ, ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ 4ਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਹਾਸਦ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਤੀ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਤਲਬ? ਇਹ 1995-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜਮੀਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ 1995-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਅਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੈਯਦ ਅਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੋ ਵਾਲੇ ਮੋੜਿਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮੋ ਕੀ ਮੈਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇਗਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਚੂੰਕਿ 2009-10 ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਵਸਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੱਖਣ ਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਮੌਸਮ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਪੱਠੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਆਏ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1995-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆ ਬੱਟ ਮੋੜ
ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਇਸ ਸਦਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਫਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਫਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫੀਆਤ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਬੱਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਖੁਦ ਕਬੱਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਔਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੁਕਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 7 ਫ੍ਰੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲੋਕ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਠ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੁਹਸਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੇਠ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ मोहतरम जनाब पहलवान असगर अली रहमानी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने रहमानी न्यूज़ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ अपना कीमती वक्त हमेशा कीमती करंसी है, इस तो कीमती कोई चीज़ नहीं। सो अगले किसी खूबसूरत परौने के नाल फिर एक बारी तुहाडे रूबरू होवांगे। उस तो पहले इजाज़त दिओ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।